जुग जुग धरी से कहा तो प्रिय भाई भौणी माने एक प्रकार एक संसार में बास कला बेलू आम रक्षा प्राप्त हो आज प्रसंग हूँ आम गर्वर कारण कौन गोटे प्रश्न आपण आम आनंद कलु उल्लास मनइलु बड़दिन पर्व धूमधाम रे पालन कलु आम अन्य मान दिखे उपेक्षा करूँ एम सब गले गले 7 पांजी जीवे आम भी 8 पांजी जाता किंतु सेमाने उपेक्षित हेबा द्वारा आम ग्रहणीय हो पारि एटा प्रथम से मन रखिबा आम रक्षा प्राप्त होइछु केही जने विफल हेबा द्वारा प्रभु कौन कले आमान को मनित कले आमान को सुजोग देले आ द्वितीय विषय जो देखिए रोमियो तार 11 पर्व 6 और 7 रोमियो 11 6 और 7 किंतु जदि ताहा अनुग्रह रे हुए तेबे ताहा आउ क्रियाक्रम हेतु हुए नहीं नहेले अनुग्रह आउ अनुग्रह नुहे तेबे कोण इस्राएल जहा खोजु अछि ताहा पाई नहीं किंतु निर्वाचित माने ताहा पाई अछंती आउ अवशिष्ट माने जड़ करागले आम कौन हेचु अनुग्रह द्वारा आमाने परित्राण पाइलु एटा हमर क्रियाकर्म रे ही नहीं आमान को परित्राण के देले आपण 30 आउ 30 पद पढ़ंतु जेणु तुम्भे माने जेपरी पूर्वे ईश्वरଙ୍କ अनाज्ञा बह थिल किंतु एबे सेमानଙ୍କ अनाज्ञा बहता द्वारा दया प्राप्त होइअछ सेहीपरि एमाने मध्य एबे अनाज्ञा बह होइअछंती जेपरि तुम्भମାନଙ୍କ प्रति प्रकाशित दया द्वारा एमाने सुधा एबे दया प्राप्त हुअंती 32 पद मते पढ़ी दियंतु कारण समस्तଙ୍କୁ दया କରିବା निमन्ते ईश्वर समस्तଙ୍କୁ अनाज्ञा बहतारे समर्पण करिअछंती बस बस एटा हम देखुछु कौन आमे केमती रक्षा प्राप्त हेलु प्रथम कथा अन्य मानकर विफलता द्वारा आमे रक्षा प्राप्त हेलु द्वितीय विषय आमे केमती रक्षा प्राप्त हेलु प्रभुंकर दया और अनुग्रह द्वारा आमे कोन हेलु रक्षा प्राप्त हेलु एटा तांकर अनुग्रह हम प्रति सेमन अनाज्ञा बय हेले आ प्रभु हमकु दया कले तो एठी आपनकर मोर कोनसे उत्तमता नाही केवल प्रभुंकर उत्तमता प्रभुंकर दया हेतु आमाने कोन हेलु रक्षा प्राप्त प्रिय भाई भौणी माने आज आम जो परित्राण पाइछु ए जगत रे तार मूल्य किछि नाही किंतु अनंत काल तार मूल्य बहुत अछि हमर प्रार्थना जीवन हमर पवित्र जीवन हमर साक्ष्यमय जीवन हमर निस्वार्थपर जीवन हमर त्यागपूर्ण जीवन ए सबुर ए जगत रे किछि वैल्यू नाही वैल्यू कोटी अछि अनंत काल रे अछि तेणु लोक माने कहू कौन मिलिला यीशु यीशु होउचंती मोर प्रिय भाई भौणी मान कहवाई चाहे आमर गर्वर कारण कौन आम अन्य माने विफल होगा द्वारा प्रभु आमको अनुग्रह कले से माने जीशु उपेक्षा कले प्रभु आमको ग्रहण कले ये आम अनुग्रह रे आम परित्राण पाइछु आमर कौन क्रियाकर्म ये काम दे ना आम कौन उत्तम कर्म करिकी आम परित्राण पाई ना ये केवल संपूर्ण अनुग्रह एफिसियो तार 2 पर्व 8 और 9 एफिसियो 2 पर्व 8 पद और 9 पद कारण अनुग्रह रे विश्वास द्वारा तुम्भे माने परित्राण पाइअछ ताहा तुमମାନଙ୍କ निज ठारू होई नाही ताहा ईश्वरଙ୍କ दान क्रिया कर्मरु नुहे जेपरि केही दर्प न करे एटी कोन लेखा अछि क्रिया कर्म रे नुहे एटा अछि ईश्वरଙ୍କର दान कोन अटे ईश्वरଙ୍କର दान अटे एटा ईश्वरଙ୍କର दान अटे हमर क्रिया कर्म रो हमें परित्राण पाइना आम देश कौन लोक मान कह जाए तुम कि कर्म कर कि पुण्य कर्म कर कि दान धर्म कर कि त्याग कर कि तपस्या कर माने ए जो पुरोहित माने मंदिर था किसी करवा दरकार नहीं खाली आम एका कर पुण्य काम दान धर्म त्याग तपस्या से खाली नौ आम सब दाता से सब नेता सब नेबे से परित्राण पाइबे आम देश लोक मान बोका बना जाउची कौन तुम्हें दान करो तुम्हें तीर्थ करो तुम्हें पुण्य करो तुम्हें किसी गोटे करो तेरे तुम्हें मुक्ति पाई पारबो मुक्ति से जदि मिली था जीशुଙ୍କର ଆସିବାର आवश्यक आवश्यक न था
ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ମାନବ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଜଗତକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନଥିଲା, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁକ୍ତି ସେମିତି ମିଳେନି, କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ ବା ମୁଁ ବି କହିପାରିବା ନା ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଦାନ ଧର୍ମ କରି, ଏତେ ପୁଣ୍ୟ କରି, ଏତେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି। ଆମର ଧର୍ମ କର୍ମ କଣ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି? ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ, ଗୋଟେ ମହିଳା କପଡା ପରି ଆମମାନଙ୍କ। ଆମେ ଆମର କୋଉ ଧର୍ମ କର୍ମ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବା? ତାଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। এইটা ଆମେ ମନେ ରଖିବା କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ପାପୀକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ, ଜଣେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଲୋକ ଦେଖୁଛୁ, ମୁଁ ବି ଦିନେ ସେମିତିକା ଥିଲି। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଥରେ ଗୋଟେ ମଦୁଆ ଲୋକଟା ଯାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ଦୁରାଚାରୀ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ, ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ସେଇଟା ମୁଁ ହିଁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ବି ଦିନେ ସେମିତି ଏକା ଥିଲି। ତାଙ୍କର ଅସୀମ ଦୟା ଆମେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଅଶୁଚି କର୍ମ କରିବା ଲୋକ, ପାପ କରିବା ଲୋକ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ସୁପର ମନେ କରୁଛୁ। ନାଇଁ, ଆମେ ବି ସେମିତିକା ଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେ ଦୟା ହଉ। ଆପଣ ଯୋଉ ଦୟା ମତେ କଲେ, ସେ ଦୟା ତାଙ୍କୁ ବି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଅନେକ ଦୋକାନୀ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ କଣ କହନ୍ତି? ଆଜି ମୋର ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହଉ। ଭାଇ କଣ କରିବା କଥା? ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଜଣକ ହେଲେ ତମର କଥା ମୁଁ କହିବାର ଅଛି। ଆଜି ମୋର ଦୋକାନରୁ ଜଣେ ଲୋକ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ମୁଁ କେତେ ପଇସା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଅଛି ବଡ କଥା ନୁହଁ। ଦୋକାନ ନ ଚାଲିଲେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବି। ଦୋକାନ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବଞ୍ଚୁନୁ। ଭାଇଙ୍କର ତ ଦୋକାନ ବି ଅଛି, ଆମର ତ ଦୋକାନ ବି ନାହିଁ, ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ନା ନାହିଁ। ତ ଦୋକାନର ବ୍ୟବସାୟ ଉଣା ଅଧିକ ହେଇପାରେ, ଫରକ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ପଇସା ବହୁତ ବଡ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ତାର ଯତ୍ନ ନେବେ। ସେ ଏବେ ଯାଇ କଢେଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ଲକଡାଉନ ରେ ଏତେ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ସେ ନେଲେ। କୋଉ ବିଷୟ ଉଣା କରିଛନ୍ତି? ସବୁ ବିଷୟ ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ସେଗୁଡାକ ନ ହଉ, ଆମର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଅନ୍ୟମାନେ ବି କେମିତି ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଆମର ଗର୍ବର କାରଣ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରୋମିଓ ତାର 11 ପର୍ବ 20 ପଦ ଆଉ 23 ପଦ, ରୋମିଓ 11, 20 ଆଉ 23। ଭଲ କଥା, ସେମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଗର୍ବିତ ମନା ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୟ କର। ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସରେ ନ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଲମ କରାଯିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କଲମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଫଳତା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ, ଆମର ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ? ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କ କତିକି ଆସିଛୁ। ଆମେ ଆଗ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ କରୁଛୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ସେମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ, କଟା ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୁଣି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଲମୀ କରିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି। ତ ଏଠି ଗର୍ବ କରିବାର କଣ ଅଛି? ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାନ ଅଟେ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲୁ। ସେମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହରେଇଲେ। ତ ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମର ଗର୍ବ କରିବାର କାରଣ କଣ? ଗଡ ଇଜ ଗ୍ରେଟ, ପ୍ରଭୁ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମହାନତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ସେ ଗୀତଟା ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ବୋଲେ, କହ ମନ ଏକି ମହାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହଇ, ମତେ ଅନାଇଲେ ଯୀଶୁ ସୁଦୟା ବହି। ମତେ ସେ ଦୟା ବହିକି ଅନେଇଲେ। ସେ ଗୀତର ଅନ୍ୟ ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି, ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ନଥିଲେ କି ସ୍ୱର୍ଗରେ କେହି। ସ୍ୱର୍ଗରେ କଣ କେହି ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ନଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଲେ? ଆମେ ସେ ଗୀତ ବେଳେ ବେଳେ ବୋଲୁ, ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯୀଶୁ ଅଇଲେ, ମୋ ଛାର ପାଇଁ କି ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆଗି ଅଶେଷ ଯାତନା ସହିଲେ। କେତେ ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗୀତ ରଚକ ବସି ଭାବିଥିବେ ଯେ ସତରେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଦୟାଳୁ ମୋ ପ୍ରତି ଅଟନ୍ତି, କେତେ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମମାନେ କଣ ଅଟୁ? କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଯାଇପାରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 10 ପର୍ବ 11 ଆଉ 12 ପଦ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 10 ପର୍ବ 11
ଆଉ 12 ପଦ। ଏହି ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଯୁଗାନ୍ତ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ଏପରି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚେତନା ନିମନ୍ତେ ସେହି ସବୁ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଏଣୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ବୋଲି ମନେ କରେ, ସେ ଯେପରି ପତିତ ନ ହୁଏ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେ ସାବଧାନ ହେଉ। ସେମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ବାଟରେ ମଲେ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ଏବେ ଯାଏ ଆସିଛୁ। ତ ଆମ ପାଇଁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ସ୍ଥିର ବୋଲି ମନେ କର ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଟଳମଳ ହବ, ତୁମେ ବି ପତିତ ହେବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ବିଶ୍ୱାସୀ। କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସୀ? ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ? ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଗୋଟେ କଥା କୁହେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିବେ, ଆଗମନ କରିବେ, ସେ ସମୟରେ ସେ କଣ ଦେଖିବେ ଲେଖା ଅଛି? ସେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଲୁକ ତାର 18 ପର୍ବ 8 ପଦ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଲୁକ 18 ତାର 8। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସି ପୃଥିବୀରେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଭେଜାଲ ହେଇଯାଇଛି, ସୁପରଫିସିଆଲ ହେଇଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଏପରି ଦେଖାଇ ହଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ସେଇ ପ୍ରଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା କଥା, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଆମର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ, ଆମେ ଟିକେ ସାବଧାନ ହେବା କଥା। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ସ୍ଥିର ଅଛି ନା ସ୍ଥିର ଥିଲା ଭଳିଆ ଦେଖେଇ ହଉଛି? ଆମର ଗର୍ବର କାରଣ କଣ? ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆମେ ଅନ୍ୟର ବିଫଳତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲୁ। ଆମର କୌଣସି ଉତ୍ତମତା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇପାରୁଛୁ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଜଣ କଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ରୋମିଓ ତାର 11 ପର୍ବ 24 ପଦ। ରୋମିଓ 11 ପର୍ବ ତାର 24 ପଦ। କାରଣ ଯାହା ସ୍ୱଭାବତଃ ବନ୍ୟଜିତ ବୃକ୍ଷ, ଯଦି ସେଥିରୁ ତୁମ୍ଭେ କଟାଯାଇ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଉତ୍ତମଜିତ ବୃକ୍ଷରେ କଲମ କରାଗଲ, ତେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଶାଖା ଯେ ଏମାନେ କେତେ ଅଧିକ ଭାବରେ ନିଜ ଜିତ ବୃକ୍ଷରେ କଲମ କରାଯିବେ। ମାନେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ମାନେ କଣ? ଯେ ଆମ ଠାରେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟଟା ନଥିଲା। ଆମେ କଣ? ଆମେ ବନ୍ୟଜିତ ବୃକ୍ଷ, ଜିତ ବୃକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ କାମକୁ ନଥିବା ଜିତ ବୃକ୍ଷ। ତ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମ ଠାରେ କିଛି ଉତ୍ତମତା ନଥିଲା। ଆମେ କଲମୀ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେଠୁ ଆମେ ଯୋଉ ରସ ପାଇଲୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମଠି ଉତ୍ତମ। ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କେତେ ଉତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିଛୁ, ୟା ପଛରେ କାରଣ କଣ? ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ମୂଳ କାରଣ, ସେ ଉତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କଲମୀ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଟିକେ ବଦଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ବଦଳିଛି? କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଦଳିଛି, ଚାଲିଚଳନ ବଦଳିଛି, ଆପଣ ସହି ପାରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଅସହ୍ୟ ଆମେ ଥିଲୁ, ମରିଯିବି ମରିଯିବି। ଏବେ କାହିଁକି ମରିବୁ? ଯୀଶୁ ମୋ ପାଇଁ ମରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ଟେନସନ, ବହୁତ ୱରିଡ ହେଇଯାଉଛୁ। ବହୁତ ୱରିଡ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋ ମା ଏବେ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି, ମୁଁ ଥରେ ବି କାନ୍ଦି ନାହିଁ, ଏ ମା ମତେ ଛାଡି ପଳେଇଲୁ, ମତେ ବି ନେଇକି ପଳା ବୋଲି। ମୁଁ କାହିଁକି ପଳେଇବି? ସିଏ ଗଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ମୋ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଯିବି। ଆମେ କଣ, ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମେ ଏତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ଏଟା କେମିତି ହେଲା? ଏଟା ହେଇପାରିଲା ତାଙ୍କର ସହିତ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା। ଆମ ଠାରେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବାସ କରେ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ରୋମିଓ ତାର 7 ପର୍ବ 18 ପଦ। କାରଣ ମୋ ଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଶରୀରରେ ଯେକୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବାସ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ ଜାଣେ। ଯେଣେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ।
ତ ମୂଳ କଥା କଣ, ମୋ ଠାରେ କୌଣସି ଉତ୍ତମତା ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ କିଏ? ଆମେ ଗାଉଛୁ କେଡେ ଉତ୍ତମ, କିଏ? ମୋ ପ୍ରିୟତମ, ମୋର ପ୍ରିୟତମ କେଡେ ଉତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଭଲ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଗୁଡ ଗଡ, ସେ ଦୟାଳୁ ପ୍ରଭୁ, ସେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରଭୁ, ସେ କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହରେ ମୁଁ କଣ ହେଇଛି, ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ମୋଟେ କିଛି ଭଲ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋର ଗର୍ବ କରିବାର କାରଣ ଅଛି କି? ଏବେ କଣ, ଜଣେ କଳା ଲୋକ, ସ୍ୱଭାବତଃ ଆମେ ସବୁ କଳା, ଆମେ କଳା ଲୋକ ଯଦି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆଉ ମେକଅପ୍ ଲଗାଇକି ଗୋରା ହେଇଯାଇଛୁ, ଗର୍ବ କରିବାର କାରଣ କଣ? ଘରେ ଆସି ପଚି ଦେଲେ ତ ଯୋଉ କଳାକୁ ସେଇ କଳା। ଆମେ ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆହୁରି ସେ ମେକଅପ୍ ର ଦୟା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଭଲ ଦେଖା ଯାଉଥିଲୁ ଗତକାଲି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ମୁହଁକୁ ସେଇ ମୁହଁ। ବେଳେ ବେଳେ କହୁଛୁ ଇଏ ଟିକେ ଗୋରା ଅଛି ତ, ୟାର ଟିକେ ବଡ ଭାବ, ଆର ବହୁତ ଫୁଟାଣି ଦେଖାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତାର ମୁହଁରେ ଟିକେ ପିମ୍ପଲ୍ସ ବାହାରି ପଡିବ, ଆମେ କି ଖୁସି ହେଲା, ଆକୁ ହେଲା। ଆଉ ସେ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଏ କଳା ଲୋକକୁ ଯାହା ବାହାରିଲେ ବି ସେ ଆରାମରେ ଘୁରୁଥିବ, ତାକୁ କିଛି ଫରକ ପଡିବନି, ତାକୁ ଅନେଇବେ ତ ନାହିଁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋରା ଲୋକକୁ ବହୁତ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ଆମ ଠାରେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଇଭେନ କାଲିକି ଆମେ ପତିତ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ କି ଆମକୁ କିଛି, କାହିଁକି ଆମର ସ୍ୱଭାବ ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପତିତ ଯଦି ନ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବା ଅଛି, ସେ ମୂଳକୁ ଧରିକି ରହିବା ଅଛି। ଡାଳ ଡାଳ ଗୁଡାକ କଣ କରିବା ଅଛି, ମୂଳକୁ ଧରି ରହିବା। ଆପଣ ଯେତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିବେ, ଆପଣ ସେତେ ସକ୍ରିୟ ହେବେ, ସେତେ ବଳିଷ୍ଠ ହେବେ। ଏଠି ଗର୍ବ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ଏକା ନାହିଁ, କୌଣସି କାରଣ। ରୋମିଓ ତାର 11 ପର୍ବ 25 ପଦ। କାରଣ ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଆପଣାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ମନେ ନ କର, ଏଥିନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଏହି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ରୁହ, ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜାତିମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଅଂଶକ୍ରମେ କଠିନ ହୋଇଅଛି। ଇସ୍ରାଏଲ କାହିଁକି କଠିନ ହେଇଛି? ବିଜାତୀୟ ମାନେ ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ, ଆମର ଲେଖା ଅଛି, ଏ ଭାଇମାନେ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଆପଣାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ମନେ ନ କର। ତା ମାନେ କଣ? ଆମର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଲିମିଟ। ଆମେ ଆମର ଲିମିଟେଡ ବୁଦ୍ଧି ଯାକ ବୁଝୁ। ଆମର ବୁଦ୍ଧି ସୀମିତ ବୁଦ୍ଧି ଅଟେ। ଗର୍ବ କରିବାର କଣ ଅଛି? ମତେ ଥରେ ଜଣେ ପଚାରୁଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଏ ପିଜ୍ଜା କେମିତି ବନାନ୍ତି? ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ କରି ଦେଖିଲି, କହିଲି ପିଜ୍ଜା କେମିତି ବନାନ୍ତି? ମତେ ପଚାର ପିଜ୍ଜା କେମିତି ଖାଆନ୍ତି? ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି, କେମିତି ବନାନ୍ତି ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେଟା। କେମିତି, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେମିତି ବନାନ୍ତି? କେମିତି ବନାନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି। ଆମର ନଲେଜ ଲିମିଟେଡ ଅଛି। ଆମର ଲିମିଟେଡ ନଲେଜରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ବାକ୍ୟ ବି ଲିମିଟେଡ ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ଲିମିଟେଡ ଆକା ଜାଣିଛୁ, ଅନଲିମିଟେଡ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ସବୁ ଲିମିଟ ଭିତରେ ଆକା ରହିବା। ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ ମତେ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି, ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଯାଏ, କଣ କରିବା, ମୋର ଲିମିଟ ଆକା ସେତିକି। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ମୋର ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇପାରେ, ମୋର ଟିକେ କମ ହେଇପାରେ, ତ ସମାଲୋଚନା କଲେ ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେନି। ଆରେ ମୋର ତ ଲିମିଟ ଏକା ସେତିକି, ଲିମିଟ ଏକା ସେତିକି। ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଡି ଆମକୁ କାଟିକି ପଳେଇଲା ସ୍ପିଡରେ। ମୁଁ ସେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲି, ଭାଇ ଟିକେ କାଟିକି ଯାଉନ? କହିଲା ନା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଲିମିଟ ଆକା ସେତିକି ବୋଲି କହୁଛି। ଆମର ସେଇ ଗାଡି ସହିତ, ଆମେ ଇନୋଭା ସହିତ ଆମର ଗାଡି ଇଏ କରିବା, ସେ ତ ଉଡିକି ଯିବ ସିଏ। ତାକୁ ତାକୁ କାଟେ ବୋଲେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଲିମିଟ ଅଛି, ଏ ଲିମିଟ ରୁ ଅଧିକ ଯାଇ ହବନି। ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ବି ଲିମିଟେଡ ଏକା, ପ୍ରଭୁ ଏକା ଅନଲିମିଟେଡ। ସେ ଅନଲିମିଟେଡ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ କରିବାରୁ ଆମେ ଅନଲିମିଟେଡ ବୋଲି ଭାବିବାନି, ଆମର ଜ୍ଞାନ କମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅସୀମ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅପାର ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ମିଳିତ କରାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ରୋମିଓ 12 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ।
କାରଣ ମୋତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ କହୁଅଛି, ଆପଣା ବିଷୟରେ ଯେପରି ମନେ କରିବା ଉଚିତ, ତାହାଠାରୁ ଆପଣାକୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ମନେ ନ କର। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଯେ ପରିମାଣରେ ବିଶ୍ୱାସ ବିତରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ସୁବୋଧର ପରି ଆପଣା ବିଷୟରେ ମନେ କର। କଣ ଲେଖା ଅଛି? କାରଣ ମତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ କହୁଅଛି, ଆପଣା ଆପଣା ବିଷୟରେ ଯେପରି ମନେ କରିବା ଉଚିତ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମନେ କର ନାହିଁ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଗୀତ ବୋଲୁଥିବୁ, ଭାବୁଥିବୁ ମୁଁ ତା ଭଳିଆ ଗାଉଛି ବୋଲି, ଆମର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ପଳେଇ ଆସୁଥିବ। ଦେଖିଥିବ କେତେ ଜଣକୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଧରିକି ଏତେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଗାଉଥିବ, ଏମିତି କରି ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ତା ଭଳିଆ ଗାଉଛି ବୋଲି। ତା ଭଳିଆ ନାହିଁ, ଖାଲି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଗାଉଛି। ଯେ ଶୁଣୁଥିବ ସିଏ ଜାଣୁଥିବ ଇଏ କଣ ବୋଲୁଛି ବୋଲିକରି। ନା ତାଳ ନା କିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଗୀତ ବୋଲିବା ସମୟରେ ଆମେ କଣ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇଥିବା? ଆଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା ସମୟରେ ସିନେମା ଗୀତ ବି ବୋଲୁଥିଲୁ, ସତ ନା ନାହିଁ? କିଏ ମୁକେଶ ଗାଉଥିଲା, କିଏ ରଫିର ଗାଉଥିଲା, କିଏ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ଗାଉଥିଲା, ଗାଇକି ପୁରା ଏମିତି କେତେ ବେତାଳ କେତେ ବେସୁର, ହେଲେ ବି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ମୁଁ ତା ଭଳିଆ ଗାଉଛି। ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ କଥା ଲାଜ ଲାଗୁନି, ଚିଲଉଛି ସେଠି କଣ ଗୋଟେ ବୋବଉଛି ବୋଲା ବେଳେ। କାରଣ ଆମେ ନିଜକୁ ଯେତିକି ଭାବିବା କଥା ସେତିକି ଏକା ଭାବିବାର ଅଛି। ଆମର ଗର୍ବର କାରଣ କଣ? ଆମେ ଯାହା ବି ହେଇଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ ଗଡ। ଆମେ ନିଜ ଠାରୁ କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିନୁ, ଆମେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ପାଇଛୁ। ଏଇଥିପାଇଁ କିଛି ଗର୍ବ କରିବାର ନାହିଁ। ଯାହା ପାଇଛୁ, ଭଲ ଘର ପାଇଛୁ, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଗାଡି ପାଇଛୁ, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରଭୁ ଏକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନ ବି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ବି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ ବି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ନିଜ ଠାରୁ କଣ ହେଇଛି? ସେ ଭୋଗ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟା ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ସେଇଠି ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ଯେତିକି ଭାବିବା କଥା ତାଠୁ ଅଧିକ ଭାବିବା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ବଡ ମନେ ନ କର, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଯେ ପରିମାଣରେ ବିଶ୍ୱାସ ବିତରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ସୁବୋଧର ପରି, ନିର୍ବୋଧ ପରି ନୁହଁ, ସୁବୋଧର ପରି ଆପଣା ବିଷୟରେ ମନେ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି? ଆମର ଗର୍ବର ଯେପରି ନିରାକରଣ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଅନେକ ଥର ଗୁଡେ ବିଷୟ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁ, ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁ, ଅନ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରୁ, ଆଉ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ କଣ ମୁଁ ତା ଠାରୁ ବେଟର, ମୁଁ ତା ଠାରୁ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ତା ଠାରୁ ବହୁତ। ମତେ ଥରେ ଜଣେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏତେ କେମିତି ପ୍ରଚାର କରିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ଏତେ ପ୍ରଚାର କଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମୋର ଜ୍ଞାନ କେତେ ଲିମିଟେଡ, ମୋର ନଲେଜ କେତେ ଲିମିଟେଡ। ମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆହୁରି 100 ବର୍ଷ ବି ବଞ୍ଚାଇକି ରଖିବେ, 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଡେଇଲି ପ୍ରଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ ବାଇବଲର ଅଳ୍ପ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି ନାହିଁ। ଏତେ ବିଶାଳ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବାଇବଲ ଲଭର୍ସ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ଆଜି ଆମେ ରୋମିଓ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେମିତି ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରତିଟି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି, ଏଇଟା ତାର ଝଲକଟା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଆମେ ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରତିଟି ଅଧ୍ୟାୟ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବା, ଯେମିତି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଆମର ନୂତନ ନିୟମକୁ ପୁରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଯିବା। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଇବଲ ଲଭର୍ସ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ କିଛି ହୋମୱାର୍କ ଦେଇନାହିଁ। ନୂଆ ବର୍ଷର ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଯିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ଯେ ଆପଣ ରାତିରେ ସେ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବେ ଆଉ ସକାଳେ ଆସିକି ବସିବେ। ନୂଆ ବର୍ଷ ହୁଏତ ଛାଡ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ 2 ତାରିଖରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ନୂତନ ନିୟମର ପୁରା ଷ୍ଟଡି, ମାନେ ଚାପ୍ଟର ବାଇ ଚାପ୍ଟର, ବୁକ୍ ବାଇ ବୁକ୍ ନୁହଁ। ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ବୁକ୍ ବାଇ ବୁକ୍ କରିଥିଲୁ, ଷ୍ଟଡି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ସାରାଂଶ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ନୂତନ ନିୟମର ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଚାଳନା ଆସୁଛି, କେମିତି ହବ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ମତେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୁଁ ସର୍ବଜ୍ଞ ନୁହେଁ, ନିଜେ ଯେତିକି ମନେ କରିବା କଥା ସେତିକି ଆଗ ମନେ କରିବାର ଅଛି। ମୋର ଲିମିଟେଡ ନଲେଜରେ ଅନଲିମିଟେଡ ଗଡଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ, ଲିମିଟେଡ, ସବୁ ଲିମିଟେଡ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଦୟା କରନ୍ତି, ଆମେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମେ ନୂତନ ନିୟମକୁ ସାରିବା, 2024ରେ ଆମେ ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା।
प्रभु अनुग्रह कले तापर पुरातन नियम को आम जंप कर जदि प्रभुଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଥାଏ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଥାଏ ଆମମାନେ ଯଦି ଏମିତି ସୁଯୋଗ ପୁଣି ଥରେ ପାଉଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆଜି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣି ବି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ରୋମିଓ 11 ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟଡି କରି ଦେଇଛୁ ରୋମିଓ 11 ପର୍ବ କଣ କହୁଛି ଆମ ଗର୍ବର କାରଣ କଣ କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ କୋଉଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ଆମମାନେ परित्राण पाइछु अन्य जने फेलियर हेबा द्वारा ईश्वर को उत्तमता द्वारा आमे उद्धार प्राप्त हेछु विश्वास द्वारा सेटा मते प्रभु एका दैछथि आम ठारे कोनस उत्तम विषय वास करे नै आमर नॉलेज मध्य लिमिटेड एका लिमिटेड नॉलेज रे आमे जाउछु सो प्रभु आपण मान को प्रत्येक अनुग्रह करंतु जेतरा आमे जने व्यक्ति को देखुछु ता प्रति आमे दया दृष्टि से देखिबा कारण मु भी दिने से प्रकार थिली आ प्रभु को अनुग्रह रे मु रक्षा प्राप्त होई पारिछि प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु आसंतु प्रार्थना करिबा पिता परमेश्वर मैं आपण को धन्यवाद दउछु जे आपण मान को वाक्य द्वारा कथा हिछन प्रभु आमान को आत्मिक जीवन रे हमें बेले बेले गुडे विषय को नहीं दर्प करि थाओ गर्व करि थाओ अन्य ठाने जो श्रेष्ठ मने करि थाओ किंतु प्रभु आम ठाने कौन से उत्तम विषय वास करे नाही आमे जहां भी हिचु प्रभु आपण को पाइबा द्वारा हिचु आपण को तो मिलित हेबा द्वारा प्रभु सेठु टिके रस नहीं कि आमे डाल गुडी को टिके सतेज होइछु वन्य जित वृक्ष गुडी को आमे कलमी करा जाइछु प्रभु आम ठारे कौन से स्वाभाविक भल गुण नथिला किंतु मनोनीत लोक माने अस्वीकार करबा द्वारा आपण को पुत्र जीसु अपना लोक मान को कति के आसिले से माने उग्राह्य करबा द्वारा जेते लोक ताको विश्वास कले से ईश्वर को संतान हेबार अधिकार प्राप्त करे से भली भाबरे आमे रक्षा प्राप्त हिछु धन्य प्रभु आपण को योजना धन्य प्रभु आपण पिता परमेश्वर इस समय प्रत्येक भाई भणी मान को पुणी थरे आपनकर बलवंत स्तोत्र रखी प्रार्थनाटी मोर प्राणर प्रिय जीसु को नाम रे मांगिली आमेन 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 आसंतु शेष आशीर्वाद ग्रहण करी सभागे रखिबा प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ अनुग्रह पिता ईश्वरଙ୍କ प्रेम पवित्र आत्माଙ୍କ शांति और सहभागिता प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वितीय आगमन पर्यंत आम समस्तଙ୍କ उपरे प्रचुर परिमाण रे बर्तु आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड